Welcome to our English class. Today let us go through a new chapter, The Village Blacksmith. Now let us go through a video of this poem, Village. The village blacksmith. Under a spreading chestnut tree, the village smith stands. The smith, a mighty man is he, with large and sinewy hands, and the muscles of his brawny arms are strong as iron bands. His hair is crisp and black and long. His face is like the tan. His brow is wet with honest sweat. He earns whate'er he can, and looks the whole world in the face, for he owes not any man. Week in, week out, from morn till night, you can hear his bellows blow. You can hear him swing his heavy sledge with measured beat and slow, like a sexton ringing the village bell when the evening sun is low. And children coming home from school look in at the open door. They love to see the flaming forge and hear the bellows roar, and catch the burning sparks that fly like chaff from a threshing floor. He goes on Sunday to the church and sits among his boys. He hears the parson pray and preach. He hears his daughter's voice singing in the village choir, and it makes his heart rejoice. It sounds to him like her mother's voice, singing in paradise. He needs must think of her once more, how in the grave she lies, and with his hard, rough hands he wipes a tear out of his eyes. Toiling, rejoicing, sorrowing, onward through life he goes. Each morning sees some task begin, each evening sees it close. Something attempted, something done, has earned a night's repose. Thanks, thanks to thee, my worthy friend, for the lesson thou hast taught. Thus at the flaming forge of life, our fortunes must be wrought. Thus on its sounding anvil shaped, each burning deed and thought. The Village Blacksmith is written by Henry Wadsworth Longfellow, 1807 to 1882, was an American poet and educator whose works include Poor River's Ride, The Song of Hiawatha, and Evangeline. He was also the first American to translate Dante's The Divine Comedy. His first major poetry collections were Voices of the Night, 1839, and Ballads and Other Poets in 1841. He died in 1882. Longfellow wrote predominantly lyric poems known for their musical quality. So, now let us go through our poem, The Village Blacksmith. Under a spreading chestnut tree, the village smithy stands. The smith, a mighty man is he, with large and snewy hands, and the muscle of his brawny arms as strong as iron bands. Blacksmith. Do you know who is a blacksmith? A person whose job is to make and repair things made of iron. കൊല്ലൻ എന്ന് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലേ, കൊല്ലന്. നമ്മുടെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആയുധങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊല്ലൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു കൊടുക്കും അല്ലേ. അത് നന്നായിട്ട് മൂർച്ചയൊക്കെ കൂട്ടി തരുന്ന ആളാണ് ആര്, കൊല്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അണ്ടർ ഈ സ്പ്രെഡിങ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് ട്രീ, പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചെസ്റ്റ്നട്ട് ട്രീയുടെ കീഴിലാണ് ആരുടെ ഷോപ്പ്? ദ വില്ലേജ് സ്മിത്തി സ്റ്റാൻഡ്സ്. വില്ലേജ് സ്മിത്തിയുടെ ഷോപ്പ് എവിടെയാണ്? അണ്ടർ എ സ്പ്രെഡിങ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് ട്രീ. ദ സ്മിത്ത് എ മൈറ്റി മാൻ ഈസ് ഹീ. സ്മിത്ത്, നമ്മുടെ വില്ലേജ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് എ മൈറ്റി മാൻ. മൈറ്റി മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഓക്കെ, ഹാവിങ് മൈറ്റ്, നല്ല കരുത്തുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്.
വിത്ത് ലാർജ് ആൻഡ് സ്നെവി ഹാൻഡ്സ്, അദ്ദേഹത്തിന് വലുതും ബലമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കൈകളുണ്ട്. ഹാവിങ് സ്ട്രോങ് ഹാൻഡ്സ്. സ്നെവി മീൻസ് having strong hands. And the muscle of his brawny arms as strong as iron bands. Iron bands എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ദണ്ഡിനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള മസിൽസ്. അപ്പോൾ ആലയിൽ നിന്നും ചൂടേറ്റ് തവിട്ട് നിറമായിട്ടുള്ള കൈകളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ആ കൈകൾ എന്തിനെ പോലെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? അയൺ ബാൻഡ്സിൻ്റെ പോലെയാണ്. നല്ല മസിൽസൊക്കെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം നല്ല പണിയെടുത്ത് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ്. ആര്? നമ്മുടെ വില്ലേജ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്. ഹിസ് ഹെയർ ഇസ് ക്രിപ്പ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ലോങ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെയർ എങ്ങനെയാണ്? ക്രിസ്പ് എന്നാണ്, എണ്ണമയമില്ലാത്ത മുടിയാണ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ലോങ്, നീളമുള്ളതും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മുടിയാണ്. ഹിസ് ഫേസ് ഈസ് ലൈക്ക് ദ ടാൻ. മുഖം ചൂടേറ്റിട്ട് തവിട്ട് നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഹിസ് ബ്രോ ഈസ് വെറ്റ് വിത്ത് ഹോണസ്റ്റ് സ്വെറ്റ്. പുരികങ്ങളിൽ വിയർപ്പ് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിശ്വസ്തതയുള്ള, ഹോണസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിശ്വസ്തയുള്ള വിയർപ്പ് ഉണ്ട്. ഹി ഏൺസ് വാട്ട് എവർ ഹി ക്യാൻ ആൻഡ് ലുക്സ് ദ വോൾ വേൾഡ് ഇൻ ദ ഫേസ്. തനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊല്ലൻ സ്മിത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അധ്വാനിച്ചാണ് നേടുന്നത്. ആൻഡ് ലുക്സ് ദ വോൾ വേൾഡ് ഇൻ ദ ഫേസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നോക്കുന്നത്. ഫോർ ഹി ഓസ് നോട്ട് എനി മാൻ. കാരണം അയാൾക്കാരോടും ഒരു കടപ്പാട് ഇല്ല. വീക്ക് ഇൻ ആൻഡ് വീക്ക് ഔട്ട്, ഫ്രം മോൺ ടിൽ നൈറ്റ്, യു ക്യാൻ ഹിയർ ഈസ് ബെലോസ് ബ്ലോ. ആലയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ശബ്ദം രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കേൾക്കാം. എല്ലാ ആഴ്ചകളും, വീക്ക് ഇൻ ആൻഡ് വീക്ക് ഔട്ട്, ഒരു ദിവസവും ഇല്ലാതെ എല്ലാ സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാം. യു ക്യാൻ ഹിയർ ഹിസ് ബെലോസ് ബ്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വലിയ ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ഹിയർ ഹിം സ്വിങ് ഹിസ് ഹെവി സ്ലെഡ്ജ് വിത്ത് മെഷേർഡ് ബീറ്റ് ആൻഡ് സ്ലോ എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു താളത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ശബ്ദം, ഹെവി സ്ലെഡ്ജ്, നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആ സ്ലെഡ്ജ്, ആ ചുറ്റിയെ കൊണ്ടടിക്കുന്ന ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുക. ലൈക്ക് എ സെക്സ്റ്റൻ ബ്രിങ്ങിങ് ദ വില്ലേജ് ബെൽ വെൻ ദ ഈവനിങ് സൺ ഈസ് ലോ. വൈകുന്നേരം വെയിൽ മങ്ങുന്ന നേരത്ത് കപ്പ്യാർ മണി അടിക്കുന്നത് പോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയം പോലെയാണ് ചുറ്റിക കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ തവണ ആ ഇരുമ്പ് ദണ്ടിൻ്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യുക? അടിക്കുന്ന ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം. ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ കമ്മിങ് ഹോം ഫ്രം സ്കൂൾ. കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന നേരം ലുക്ക് ഇൻ അറ്റ് ദ ഓപ്പൺ ഡോർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആലയിൽ വന്ന് നോക്കും. ദേ ലവ് ടു സീ ദ ഫ്ലെയിമിംഗ് ഫോർജ്. കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ഈ തീയിൽ നിന്നും ഈ ഉലയിൽ നിന്നും തീ ആളുന്നത് കാണാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ദേ ലവ് ടു സീ ദ ഫ്ലെയിമിംഗ് ഫോർജ് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ബെല്ലോസ് റോർ. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തിഷ്ടമാണ്? ഈ ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ശബ്ദവും അവർക്ക് കേൾക്കാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. ആൻഡ് ക്യാച്ച് ദ ബേണിംഗ് സ്പാർക്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈ ലൈക്ക് ഷാഫ് ഫ്രം എ ത്രഷിംഗ് ഫ്ലോർ. അതേപോലെ തന്നെ മെതി കളത്തിൽ നിന്നും പതിരി തിരിച്ചു വരുന്നത് പോലെ ഉലയിൽ നിന്നും ഈ അടുപ്പിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്ക് പാറി വരുന്ന തീപ്പൊരി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും ആര് ചെയ്യും? ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്യും. മെതിക്കളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെല്ലൊക്കെ വിതച്ച് വൈക്കോലാക്കി നെൽഗതറുമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? മെതിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? നെല്ലാക്കി അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മെതിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരുപാട് പൊടി ഇങ്ങനെ പാറി വരും. അപ്പോൾ ഈ പൊടി പാറി വരുന്നത് പോലെയാണ് എന്തിന് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ ഈ അടുപ്പിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആലയിൽ നിന്നും തീ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? തീ ഇങ്ങനെ പാറി വരും. ഈ തീ പാറി വരുന്ന ഈ തീപ്പൊരികൾ പിടിക്കാനും ആർക്കിഷ്ടമാണ്? നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസ്, കുട്ടികൾ ഇത് കാണാനും ഇത് പിടിക്കാനൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. He goes on Sunday to the church and sits among his
boys. എവറി സൺഡേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അദ്ദേഹം ചർച്ചിൽ പോവും. ആൻഡ് സിറ്റ്സ് എമംഗ് ഹിസ് ബോയ്സ്, എന്ത് ചെയ്യും, ആൺകുട്ടികളെ കൂടെ അദ്ദേഹം ചർച്ചിൽ പോയിരിക്കും. ഹി ഹേഴ്സ് ദ പാഴ്സൺസ് പ്രേ ആൻഡ് പ്രീച്ച്. പാഴ്സൺ മീൻസ് പ്രീസ്റ്റാണ്. ഇടവകയിലെ അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും സ്പീച്ച്, പ്രീച്ച് മീൻസ് സ്പീച്ച്, പ്രസംഗമൊക്കെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കും. ആൻഡ് ഹിയേഴ്സ് ഹിസ് ഡോട്ടേഴ്സ് വോയിസ്, തൻ്റെ മകളുടെ പാട്ടും ചർച്ച് ക്വയറിൽ പാടുന്ന പാട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, അദ്ദേഹം കേൾക്കും. സിംഗിങ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് ക്വയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഹിസ് ഹേർട്ട് റീജോയ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വളരെയധികം എന്താവും, സന്തോഷം കൊണ്ട് പുളകിതമാകും. ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ടു ഹിം ലൈക്ക് ഹെർ മദേഴ്സ് വോയിസ്. ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പോയ ഭാര്യ സിംഗിങ് ഇൻ പാരഡൈസ്, പാരഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പാടുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നും. ഹി നീഡ്സ് മസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് ഹർ വൺസ് മോർ ആൻഡ് ഹൗ ഹിൻ ദ ഗ്രേവ് ഷീ ലൈസ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് തോന്നും, ഒരിക്കൽ കൂടി കൊല്ലാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ആ സമയം എന്ത് ചെയ്യും, ഓർത്തു പോകും. തൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുഴിമാടത്തിൽ എങ്ങനെ അവൾ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു രംഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരും. വിത്ത് ഹിസ് ഹാർട്ട് റഫ് ഹാൻഡ് ഹി വൈപ്സ് എ ടിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഐസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരുത്തേകിയ ആ ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള കൈകൾ കൊണ്ട്, പരിക്കൻ കൈകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ണുനീർത്തുള്ളി അദ്ദേഹം വൈപ്പ് ചെയ്യും, തുടച്ച് കളയും. ടോയിലിംഗ്, റിജോയ്സിങ്, സോറോയിങ്. ടോയിലിംഗ് മീൻസ് ലബോറിയസ് വർക്ക്, പ്രയത്നവും. റിജോയ്സ് സന്തോഷവും. അതേപോലെ തന്നെ സോറോയിങ് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടും, അധ്വാനിച്ചും സന്തോഷിച്ചും സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടും. ഓൺവാർഡ് ത്രൂ ലൈഫ് ഹി ഗോസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. ഈച്ച് മോർണിംഗ് സിങ്സ് സം ടാസ്ക് ബിഗിൻ. ഓരോ രാവിലെയും, എന്നും രാവിലെ ഓരോ പുതിയ ജോലി ചെയ്യാനുണ്ടാകും. ഈച്ച് ഈവനിങ് സീസ് ഇറ്റ് ക്ലോസ്. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് കഴിയുകയും ചെയ്യും. സംതിങ് അറ്റംപ്റ്റഡ്, സംതിങ് ഡൺ ഹാസ് ഏൺഡ് എ നൈറ്റ് റെപ്പോസ്. എന്ത് ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, എന്തെങ്കിലും പരിശ്രമിച്ചും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തീർത്തും കഴിഞ്ഞ് രാത്രി അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുന്നു. നൈറ്റ് റിപ്പോസ്. റിപ്പോസ് മീൻസ് റെസ്റ്റ്. താങ്ക്സ് ടു ദീ മൈ വർത്തി ഫ്രണ്ട്. എന്താണ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാഠം പഠിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി എൻ്റെ സുഹൃത്തെ. ഫോർ ദ ലെസൺ thou hast taught. Thus at the flaming forge of life our fortunes must be wrought. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിനോട് പറയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കവി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിനോടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പറയാണ് നന്ദി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിന് നന്ദി. ദസ് അറ്റ് ദ ഫ്രെയിമിംഗ് ഫോർജ് ഓഫ് ലൈഫ് അവർ ഫോർച്യൂൺസ് മസ്റ്റ് ബി റോട്ട്. എന്താണ്, നമ്മുടെ ഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം എവിടെയാണ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ ആലയിലാണ്. ദസ് ഓൺ ഇറ്റ് സൗണ്ടിങ് ആൻഡ് വിൽ ഷേപ്ഡ് ഈച്ച് ബേണിംഗ് ഡീഡ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത്. അവിടുത്തെ ഇരുമ്പ് കല്ലിലാണ് നമ്മുടെ ഉരുകുന്ന പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പോയം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.